салмактуу, үстүндө алтын, күмүш, байлык, бийлик бардыгы ошонун үстүндө. Байлыктардын баардыгы ошонун үстүндө дегенде. Эледен сурасаң жаман көрөт, туурабы? Бир жолу суранасың, макул дейт, эки жолу суранасың, дагы макул дейт, үчүнчүсүндө анан башталат да. Телефон жасаң албайт. Көрсө качып кетет. Кимдин күнүмдүк тамагы бар болсо, ошого канаат кылса, ал инсанга бүткүл дүйнө топтолуп келди деген хадис эмне үчүн айтылган? Эмнеге болбойт? Жана бир чакага бир курмага ыраазы болдуң. Азыр бир чакага 10 курма берем. Дале ыраазы эмессиңби десе, жок. Эмне себептен десе? Суранып сиз менен биз тилемчи болуп кетсек дагы, бирок сиз менен биз байып кетпейбиз. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Said radıyallahu anhu aytat, biz bir mezgilde öte katı açarçılıkta görgönbüz. Oşol учурда менин үй бүлөм дегени аяlı, жана башкасы. Siz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp bizdin muhtaç ekendegibizdi, kıynalıp, açarçılıkta açığa olup jatkandygыбызды bir aytыңыз. Belkim Peygamber aleyhisselam bizge jardam berip kılar dep meni jönöttü deydi. Anan Peygamber aleyhisselam'a ben bardım. Anan özünün cemaatine, sahabalarına, özünün ümmetine nasihat aytıp jatkan eken, oşol nasihatga katışıp kaldım. Anan birinci ele uqqan nasihatım uşul söz boldu. Peygamber aleyhisselam'nın berekeli sözü. Kaysil insan adamdardın baylık biyiliginen özün taza algan bolso, muhtaçsız algan bolso, Allah Taala al insandı hiç kaçan adamlarga muhtaç kılbayt. Adamdardın baylığına, nersilerine al muhtaç bolboyt. Allah Taala adamdarsız anın hacatın bütüret degen sözü uqtum deydi. وَمَنْ اِسْتَعَفَّهُ اَعَفَّهُ اللّٰهُ. Kaysil insan özün taza alsa Allah anı taza kılat degenin dağı uqtum. Taza degeni aramga başın malbayt, jana adamlardan suranbayt. Taza da. Allah'ın aldına dağı taza, pendelerin aldına dağı taza. Uşul sözdü uqtum, jana ulandısında وَمَنْ سَأَلَنَا kim emi hacatın, muhtaçlığın surasa, biz andan bir neseni saktap kalbaybız. Eğer bizim aldığımızda bolsa, biz kolumuzdan gelişince jardam berebiz. Bere turgan bolsa berebiz. Birok adamlardan baylığından muhtaçsız bolup, Allah Taala bergen rızkıga kanaat kılsanız, jana özüңüzdü taza alsanız, Allah Taala sizde taza koyat. Allah Subhanahu wa Taala elderge muhtaç kılbayt, kor kılbayt sizdi. Degen hadisin mazmununu ugup. Anan Felam as'alhu şey'an. Oşentip ben hiç nese suragan jokmun, suray algan jokmun deydi. Wa raja'tu famalat aleyna ad-dunya. Men süyüktü peygamberimizden, Habibimden aldından ketkenden kiyin Allah Subhanahu wa Taala anamaga körgöstü deydi. Düynönü Allah Subhanahu wa Taala özümden aldıma, butuma çögölötüp koydu deydi. Düynö degen söz Arap tilinden jakın degen maani berет da. Kandayça jakın dese, adam bugün uşul jerde 2 metr jerge jakın eken. Erten karasaң ketip atkan bolat ahiretkeçi. Ekinci bir manisi öte ahkor, öte tatıksız, öte kadırsız degen daha manisi var eken da. Eğer de bul jaşoonun, bul düynönün Allah'ın aldığında çirkeydin kanatınçalık eğer bası bolsa, ma saqo minha kafiron şarbete ma'in. Anda kapırga, imansızga Allah Taala bir urtam su vermey koymak eken da. Eğer kadırı bolganda, çirkeydin kadırınçalık kanatınçalık eken. Eğer bolsa, anda kapırga Allah Taala bir urtam su vermek emez. Emi, karаңыз, dünya bul kolun kiri da. Bugün sizde baylık, erteң başkaga ötet. Bugün başkada, erteң sizge ötet. Bul dünya ошондой. Taqdırga kanday жазылган bolso, al rızkı ошондой kelet. Adam hiç kaçan ölbeyt rızkısın toluktamayin dedi. Acal izlegende adamdı, rızkı izleyit dedi. Demek rızkıda biz kıynalбашыбыз керек da. Kölökö siyaktуу экен da bul dünya. Kölökөгө жетпейсиң. Kaçan kaçsaң, al senin arkagан kovalayt. Ошондой эле dünyonун arkasынан эч ким жеткен эмес, жетпейт дагы. Суранып сиз менен биз тилемчи болуп кетсек дагы, бирок сиз менен биз байып кетпейбиз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytat,
Эгерде адам баласы дайым эле суранып, качан болсо сурана берип, адат кылып алган болсо суранууну, Аллах Таала кыямат күнү аны тирилтет дейт. Калайыктын алдында бети жок кылып тирилтет дейт. Бетинде сөөгү жок скелет бойдон. Өтө коркунучтуу, өтө кор, өтө уят. Адамдын дене мүчөсүндөгү эң ыйык бул жүз да. Мына ошол жүздөн кур калат дейт инсанчы. Ошон үчүн зарылчылык болсо сиз менен биз суранышыбыз керек. Сурануунун да өзүнүн жол жоболору бар. Кантип суранабыз, кандай суранабыз, суранардан мурда эмне кылыш керек. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинен бизге айтылып жатат, элдердин байлык бийлигине көз артпайлы, Аллах Таала сиз менен бизге муктаждыктарыбызды жетиштүү болууга өзү жетиштүү. Андан кийинки хадисте Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху айтат, билесиздер, бул бай сахабалардын бири. Казынасын 3 жолу биротоло тазалап бошоткондугу айтылган. Күндөрдүн биринде Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху өзүнүн байлык бийлиги менен ошол кербендерде, төөлөрдө анын байлыктары жүктөлгөн болчу. Медина шаарына кирип келгенде, Медина шаары титиреп кетти да. Айша апабыз айтты, карагылачы, эмне ызычуу болуп атат дегенде. Айша апабызга ал Абдурахман бин Ауф радиаллаху анхунун байлыгы Йеменден келе жатат, 70 төө, салмактуу, үстүндө алтын, күмүш, байлык, бийлик бардыгы ошонун үстүндө. Байлыктардын баардыгы ошонун үстүндө дегенде, Айша апабыз айтат, мен укканмын Пайгамбар алейхисаламдан, мен сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан уккам, Абдурахман кыямат күнү бейишке кирет, бирок жөрмөлөп кирет дегенин уккам дейт. Бул сөз Айша апабыздын сөзү. Качан Абдурахман радиаллаху анхуга жеткенде ыйлап жиберет да. Мен чөк тизелеп эмес, жөрмөлөп эмес мен деген, тик туруп киришим керек деп. Байлыгын канча жолу сарптады. Мына ушундай бай, берешен сахабалардын бири да. Ошол Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху айтат, "Канат ли инда Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам идатун." Пайгамбар алейхиссалам мага уада кылган эле бир нерсени берем деп. Кеде биз бири-бирибизге уада кылабыз го. Иншалла, мына үй салып турсуз, Алла насип кылса бир кой берем менден. Энчилеп бир кулун, бир машина. Сен үйлөндүң, мына сенин квартираңды мен төлөп берем деген сыяктуу биз уадаларды беребиз да. Уаданы бергенден аткарыш керек болот. Абдурахман радиаллаху анху айтат, Пайгамбар алейхиссалам мага бир нерсени берем деди эле. Фаламма футихат Курайза житу ли юнжизали ма ваадани. Курайза жеңиши болгондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бардым дейт. Анан мага уада бербедиңиз беле, ошол уадаңызды аткараңыз. Эми мүмкүнчүлүк бар азыр. Эми ошол учурда сизден бир уада берген нерсеңизди алайын деп келдим деп баргам дейт. Анан Пайгамбар алейхиссалам "Мен ястагни югнихилла", ким адамдардын байлыгынан өзүн муктаж алган болсо, таза алган болсо, Аллах Таала аны муктажсыз кылат адамдардын байлыгына. Жана ким канаат кылса, Алла субханаху ва таала ага канаат сыфатын насип кылат дегенин уккам деди. Анан мен айттым өзүмө, "Ла жарама ла асалуху шай'ан." Эми Пайгамбарыбыз берем деди. Бирок эми берем дедиңиз эле деп эле бара бербей, барбай койсом эмне болот? Сурабай койсом эмне болот? Эми сурабасаң Аллах Таала муктаждың Алла жетиштүү болот экен. Мен сурабай эле коеюнчу деп Пайгамбар берем деген нерсени барып сураган жокмун дейт. Демек, уккан сөзүнө дароо амал кылып атат да. Сиз да амал кылыңыз, мен дагы амал кылайын. Бир нерсе эгер бизге керек болсо, анда биз Алладан сурайлы. Алгач Аллахка жалынып жалбарайлы. Сиз менен биз бирөөдөн сурана турган деле нерсе жок да. Өзү ач көздүктүн себебинен эле сурайбыз да. Бир нерсени бирөөдөн сурасак, ач көздүктүн себебинен тойбойбуз да. Адам эч качан тойбойт. Ошол тойбогон себептен эле сурай беребиз. Негизи бизге Алла субханаху ва таала бүт берип койду. Кимдин күнүмдүк тамагы бар болсо, ошого канаат кылса, ал инсанга бүткүл дүйнө топтолуп келди деген хадис эмне үчүн айтылган? Бул бекеринен айтылган жок. Сиздин курсаңыз ток болсо, бүгүнкү муктаждыгыңыз бүткөн болсо, сиз байсыз. Ошондуктан биз бирөөдөн бир нерсе суроонун кажети деле жок. Эгер зарылчылык болуп калса, мейли, инсансыз, зарылчылык болуп калды, эми эмне кылайын? Сураба деп айтып жатпайсыңбы? Эми эмне кылышым керек анан?
десе сураңыз, зарылчылык болсо сураңыз, 2 рекет Аллага кайрылып намаз окуңуз, Алладан сураңыз, жалынып жалбарып бир ыйлаңыз, дуа кылыңыз. Анан себебин кыласыз. Себебин кылганда сизди бул суроо өзү адамды кордукка салат да. Адам бирөөдөн суранып атса бул кордук да, негизичи. Анан өзүңүздү кордукка салбай, колдон келишинче динди түшүнгөн, колу ачык, берешен, ага сиз барып муктаждыгыңызды айтсаңыз, сиздин муктаждыгыңызды сүйүнүп, бул менин бактылуулугум деп туруп аткара турган болсо, жардам бере турган болсо, биринчи ошондой адамдарга бар дейт. Аллага кайрылып дуа кылгандан кийинчи. Ошондой эле биз эч качан өзүбүздүн муктаждыгыбызды башка адамдарга билдирбейли. Себеби сахаба радиаллаху анхумдардын ушул сыфаты болгон. Ла ясалунан наса илхафа. Алар эч качан адамдардан мындай үмүт кылып, суранып, эч качан анда жалынган эмес дейт. Хажатыбызды сиз менен биз Аллахка айталы. Анан кичине аракетин кыласыз. Али радиаллаху анху бир жолу үйүнөн чыгат. Үйүнөн сыртка чыкты, муктаж эле, ачка эле, керек болсо күнүмдүк дагы тамагы жок. Бүгүн ачка болуп турат. Эми муктаждыкты бүтүрүш керек. Жолдо кетип бара жатса, бир жөөт адам өзүнүн курма дарагына суу куюп жатыптыр. Айтты: "Мен сизге кызмат кылып жардам берсем болобу? Сиз кылган сууну мен ташып берейин, сиз мага курма берсеңиз." "Болот, анда келишим кылып алайлы" деди жөөтчү. "Бир чакага бир курма" дейт. "Мен макулмун." Ошентип 5 чака, 6 чака, 7 чака. Ошентип курмаларды топтоду да Али радиаллаху анху жеп алды да. Анан мейли эми. Мына келишим кылдык эле, ар бир чакага бирден курма дедиңиз эле. Мынакей сизге кызмат кылдым, ыраазысызбы? Мен кете берейин десе. Ал айтат: "Жок. Дагы кичине кызмат кылыңыз" дейт. "Жок, мен башка иштерим бар" дейт. Анан сиз жана муктаж болуп келдиңиз го. Бир чакасына бир курмага ыраазы болдуңуз. А азыр эмнеге кетип атасыз? "Мен сизге бир чакасына 10 берейин" деди. "Жок, болбойт." "А эмнеге болбойт? Жана бир чакага бир курмага ыраазы болдуң. А азыр бир чакага 10 курма берем. Дале ыраазы эмессиңби?" десе. "Жок." "А эмне себептен?" десе. "Мен жана муктаж болчумун, азыр муктаж эмесмин" дейт. Көрдүңүзбү? Сиз муктажсыз. Бүгүн муктажсыз. А биз болсо 1 жылдык нерсени сурайбыз да. Ошон үчүн бир диндеги улуу, бир жакшы адамдардын, бир ушундай сизге кызмат кылууну бактылуулугум деп сезген, ушундай берешен инсандардан эгерде аргасыз болуп сурап калсаңыз, "Эмне берейин? Канча муктаждыгыңыз бар?" десе, 100 сом болсо сиз айтпаңыз эч качан 1000 сом депчи. 1000 сом болсо айтпаңыз 100 000 сом депчи. Себеби сиз муктаждыгыңыздан ашыкча сурап жатасыз. Муктаждыктан ашыкча сурадыңызбы, бул тиленүү болуп калат. А жанагы муктаж болгон нерсеңизди сурадыңыз, ал аргасыздыктан. А тиленүү бул Аллага эч качан жакпайт да. Сахабалар эч качан суранбайт эле, тиленбейт эле. Кимде ким өзүнүн муктаж болуп туруп, мейли, муктаж болуп турат. Ошол муктаж болуп туруп, бирок 3 күнгө чейин өзүнүн ачка экендигин, муктаж экендигин эч кимге айтпаса, Аллах Таала ал инсанга 1 жылдык адалдан рызкыны берет деп пайгамбар вада берген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Таала ал инсанга 1 жылдык адалдан болгон рызкыны берет. Алла разы болуп берет. Эмне үчүн десе, 3 күнгө чейин ал муктаждыгын эч кимге айткан жок дейт. Ошол жашоодо муктаж болобуз. Ар дайым эле муктажбыз. Бирок биз биринчи муктаждыгыбызды Аллага айталы. Андан кийин жакшы адамдарга айталы. Бирок алар эгерде бир нерсе берем деп калган болсо, канча муктаж болсок, ошону гана айталы да. Ан Саубана радиаллаху анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men tekaffala li an la yes'alen nasa şey'an atekaffal lehu bil cennet." Sauban radiyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maga aytты. Kimde kim hiç bir adamdan men bir nese suranbaymın dep maga kepillik berse, men aga beyişke girişine kepillik berem deyt. Hazır hiç kimden hiç nese surabayım dep kepillik beriş kıyın da. Siz menen biz hiç kimden hiç nese surabayımın dep bırak kıyınçılık etse dar öyle telefon çalıp başlayız. İzdeye başlayız. Kimisine çalsam depçi. Ha Peygamber aleyhisselam aytıp jatat. Hiç kimden hiç nese surabayımın dep turup kepillik berse, men aga al insanın beyişlik ekendigine, beyişke söz girişine kepillik beremin deyt. Oşonda Sauban radiyallahu anhu aytat, o Allah'tın elçisi, men hiç kimden hiç nese surabayım dedi. Fakana la yasalu ahadan şey'an. Al ömrünün ayağına çeyin bürödön bir nerse dağı suragan jok deyt.
فكان ثوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه كذا في الترغيب. Ушул сөзүн берген уадасын аткарып, Саубан радиаллаху анху атынын үстүндө болсо, камчысы түшүп кетсе, бир дагы инсанга камчымды алып берип койчу деп суранган эмес экен да. Дагы бир риваятта келет, бир жолу бир адамдын желкесине илинип калат да камчысычы. Анан ал адам камчысын берейин десе, Саубан радиаллаху анху жерге түшүп туруп, анан алган экен да. Эгерде берип койсо мен мындан суранганга окшоп калбаймбы депчи. Суранган да жок өмүрүнүн аягына чейин, жана суроонун сүрөтүн да кылган жок да. Себеби ал убада берген пайгамбарыбызга эч кимден эч нерсе сурабайм деди. А пайгамбарыбыз андай болсо сен бейишке киресиң деди. Ошого биз эч кимден эч нерсе сурабайбызбы? Кыйынчылык келсе дагыбы. Биринчи Алладан сураныңыз. Пендеден сурасаң жаман көрөт, туурабы? Бир жолу суранасың, макул дейт, эки жолу суранасың, дагы макул дейт, үчүнчүсүндө анан башталат да. Телефон чалсаң албайт. Көрсө качып кетет. Ошентип адам баласы, ар бир эле адам баласы суранууну жактыра бербейт. Сурасаң жаман көрөт, жек көрөт. Ал эми Аллахтан суранбасаң, Аллах сизди жаман көрөт. Ошо Алладан сураныңыз, канча сурансаңыз ошончолук Аллага жакындайсыз. عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال كان ربما سقط الختام من يد أبي بكر رضي الله عنه فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه فقالوا أفلا أمرتنا نناولكه قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. ابن أبي مليكة رحمة الله عليه айтат, бир жол эмес, бир канча жолу Абу Бакыр сахаба радиаллаху анхунун колунан баягы улоосунун ноктосу түшүп кетти дейт. Анан улоосунун ноктосу деген жанагы улоо колчугандай мойнуна салынган нерсе да нокто деген. Анан эми ал колунан түшүп кеткенин эми аны алыш керек. Ноктону албасаң алсага баш ийбей коет. Бир эмес, бир канча жолу ноктосу түшүп кеткен учурда мен көрдүм. Абу Бакыр радиаллаху анху бирөөгө ноктосун кармап берип койчу дебестен өзүнүн төөсүн отургузат эле дейт. Кетип баратса төөсүн чөктүрүп туруп, андан кийин өзү жанагы жүгөндү алып, анан афала амартана нунавилукаху, сизге бир берип коет элек эгерде сурасаңыз ноктосун дегенде, анан айтты Абу Бакр радиаллаху анху, менин сүйүктүм Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эч кимден эгер мүмкүнчүлүк болсо, эч бир муктаждыгыңды сураба деп айткан дейт. Ошондуктан бардыгыбыз муктажбыз Аллахка. Жашоодо да көп муктаждыктарыбыз бар биздин. И ошол муктаждыктарыңыз бүтпөйт. Болгону сиз эч кимден эч нерсе сурабаганга ниет кылыңыз. Пайгамбар алейхиссалам сизге бейиштик болушуңузга кепилдик берет. Аллах таала бардыгыбызды бейиштик кылсын, эч кимден нерсени сурабай турган, эч кимден үмүт кылбай турган, эч кимге жалынбай тургандардан кылсын.